أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم وصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وتحفة كاملة مقبولة مرضية متصلة منك إلى حضرة النبي سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والفقهاء والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة شيخنا إمام مذهبنا أبي حنيفة الكوفي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا شيخ المشايخ سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرات سائر أشياخنا وأجدادنا وأئمة المجتهدين في الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم يا رب زدهم عزا وشرفا وتكريما وتعظيما. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة خصوصا منهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ولمن لهم حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم وإيانا في زمرة المتقين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصير أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا نبينا وسيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وأمته وسلم بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد. கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, அருமை பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, புனிதம் நிறைந்த ரமலானினுடைய 3வது நாளின் தராவீஹுடைய தொழுகையை அல்லாஹுடைய அருள் நிறைந்த இல்லத்தில் ஜமாஅத்தோடு நிறைவுபடுத்தி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நம் அனைவர்களின் அமல்களையும் அல்லாஹு கபூல் செய்து அருள் புரிவானாக. இந்த சங்கை மிகுந்த ரமலானினுடைய ஏனைய பகுதிகளையும் அவன் உகந்த நல் வழிபாட்டில் அமைப்பதற்கும் அங்கீகாரத்தை அல்லாஹுவின் சமூகத்திலிருந்து பெறுவதற்கும் அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன். சங்கைக்குரிய பெருமக்களே, இன்று சூரத்து ஆல இம்ரான் நிறைவாகி இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 3.25 ஜுஸுகள் இன்றோடு முடிந்திருக்கிறது. இறைமறை குர்ஆனினுடைய வேத வரிகளில் இன்று ஓதிய வசனத்தில் அல்லாஹு தஆலா இன்னொரு கடமையை குறித்த தகவலை தருகிறான். நோன்பு எப்படி நம்மீது கடமையாக்கப்பட்டதோ அதே மாதிரி சூரா ஆல இம்ரானினுடைய 96-97வது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான், அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், இன்ன அவ்வல பைத்தின் உதிஅ லின்னாஸ் லல்லதி பிபக்கத முபாரக்கன் வஹுதன் லில் ஆலமீன். இறைவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி மனிதர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட வீட்டில் முதன்மையான வீடு அவ்வல பைத் பிபக்கா, பக்காங்கிற அந்த இடம், அது மக்காவுக்கு பக்கான்னு ஒரு பேர். அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கா என்கின்ற அந்த தலத்தில் அல்லாஹ் ஒரு வீட்டை ஏற்படுத்தினான். முபாரக்கன், அது பரக்கத்தானது. வஹுதன் லில் ஆலமீன், அகிலத்தார்களுக்கு நேர்வழியும் காட்டக்கூடியது என்று அல்லாஹ் சொல்வான். ஃபீஹி ஆயாத்துன் பையினாத்துன், அந்த ஊர்ல, அந்த மக்காவுல, அந்த தலத்துல அத்தாட்சிகள் நிறைய இருக்கு, தெளிவான அத்தாட்சிகள் இருக்கு. மகாம இப்ராஹிம், அல்லாஹு தாலா உதாரணத்திற்கு அதை சொல்லி காட்டுகிறான். மகாம இப்ராஹிம்ங்கிற இது சொர்க்கத்தினுடைய கல் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். மகாம இப்ராஹிமும் ஹஜருல் அஸ்வத், இந்த இரண்டும் சொர்க்கத்திலிருந்து வந்த கல் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். ஒமன் தகலஹு கான ஆமினா, யார் அதற்குள்ளால் செல்வார்களோ, அந்த இடத்திற்குள்ளால் மக்காவுக்கு போயிட்டா, அந்த ஹரத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா, கான ஆமினா, அவர்கள் நிம்மதி பெற்றவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான், ஒலில்லாஹி அலன் நாசி ஹிஜ்ஜுல் பைத்தி மனிஸ்ததா இலைஹி சபீலா. அங்கு பாதையில எந்த இடையூறுகளும் இல்லாமல் செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை யார் சக்தி பெறுவார்களோ அத்தகைய மனிதர்களுக்கு அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி அந்த வீட்டிற்கு சென்று ஹஜ் செய்கிறது கடமை என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். ஒமன் கஃபர, அந்த ஆயத்தினுடைய நிறைவு இப்படி வரும். ஒமன் கஃபர, யார் அப்படி ஒரு வாய்ப்புகளை பெற்றும் அதை நிறைவேற்றாமல் மாறு செய்வார்களோ, அல்லாஹ் சொல்ற வார்த்தை ஃபஇன்னல்லாஹ கனியுன் அனில் ஆலமீன், அகிலத்தார்களிடத்தில் தேவையாகுவதை விட்டும் அல்லாஹு தாலா அவன் தேவையற்றவன். அவன் மனுஷர்கள்ட்ட தேவைப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். நீங்க வாரதுனால சுருக்கமா நம்ம பாஷையில சொல்ல போனா,
பாதையில எல்லா விதமான பாக்கியங்களும் பெற்று சக்தி பெற்று நீங்க வரலன்னு சொன்னா எனக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை, உங்களை வச்சு எனக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அப்படின்னு அல்லாஹு தாலா இந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுறான். சையதுனா இமாம்னா இப்னு கஸீர் ரஹிமஹுல்லா இந்த ஆயத்துக்கு பின்னால இந்த ஹதீஸ் இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, ஹாதிஹி ஆயத்துன் உஜூபுல் ஹஜ்ஜி இந்தல் ஜும்ஹூர், அனைவர்களிடத்திலேயும் ஹஜ்ஜுங்கிறது கடமை என்பது நிதர்சனமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்லி காட்டுவாங்க. அருள் நிறைந்த கஅபா முதலில் மலக்குகள் தான் அதை நிர்மாணிச்சாங்க. நாம வழங்கினது இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க கட்டினதுன்னு சொல்லி. ஆனா முதல்ல மலக்குகள் அமரர்கள் அவங்க தான் முதல்ல அதை கட்டினாங்க. அதற்கு பின்னால நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களும் கட்டி இருக்கிறாங்க. நூஹு அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்துல மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருளையும் ஏற்பட்டு அது அழிவை சந்தித்தது. அதற்கு பின்பு நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா உத்தரவிடுகிறார் அதை கட்டுங்கன்னு சொல்லி. அவங்க கட்டினதற்கு பின்னால அது அப்படியே பராமரித்து கொண்டே வரப்படுகிறது. இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு அல்லாஹ் கெட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி அந்த பல உத்தரவுகள்லாம் போடல. நம்ம இதற்கு முன்னால் ஓதுன அந்த ஆயத்துகளில் கூட சூரா பக்ராவில் ஓதுன ஆயத்துகள்ல கூட அல்லாஹு தாலா இது சம்பந்தமான செய்திகளை இதுல கூட சொல்லுவான். நேத்து நம்ம ஆல இம்ரான்ல வரக்கூடிய ஆயத்துகள்ல நேத்து ஓதுன வசனத்துல கூட அல்லாஹு சொல்லுவான், அல் ஹஜ் அஷ்ஹுரும் மஅலூமாத் ஃபமன் ஃபரல ஃபீஹின் அல் ஹஜ்ஜன்னு சொல்லி ஹஜ் சார்ந்த தகவல்களை அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்திலே தருகிறான். அதுல நாம வாஹித்னா இலா இப்ராஹிம வ இஸ்மாயில நேத்து ஓதுன ஆயத்துல வாஹித்னா இலா இப்ராஹிம வ இஸ்மாயில, இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கும் இஸ்மாயில் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க கிட்டே நாம ஒரு ஒப்பந்த உடன்படிக்கை நாம செஞ்சிருந்தோம். என்ன உடன்படிக்கை? அன்தஹீரா பைத்திய, அன்தஹீரா பைத்திய, என் வீட்டை நீங்க சுத்தப்படுத்தணும்னு சொல்லி, என் வீட்டை நீங்க பரிசுத்தமா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி. அப்படின்னா அங்கதான் முதல்ல இது ஆரம்பிக்குது. எது? இப்ப இந்த பள்ளிகள்ல இப்ப நிர்வாகம் போட்டு பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா, அங்கதான் ஆரம்பிக்குது. ஒரு பள்ளின்னா அதை பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சட்டங்கள் ஆரம்பிக்குது. வாஹித்னா இலா இப்ராஹிம வ இஸ்மாயில அன் தஹீரா பைத்திய, யாருக்கு? லித்தாயிஃபீன வல் ஆகிஃபீன வ ருக்காஇ சுஜூத், தவாஃப் செய்யக்கூடியவர்கள், அங்கே தங்கக்கூடியவர்கள், அங்கு நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள், இவர்களுக்காக வேண்டி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நீங்க செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கு நாம முதல்ல உடன்படிக்கை ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அல்லாஹு சொல்றான். அதை அவங்க சரியா பராமரிச்சாங்க. இன்றும் கூட அரபிகளிடத்தில் அந்த மரபு இருக்கிறது. அங்கு வரக்கூடியவர்களை அவர்கள் கவனித்துக் கொள்கிற நல்ல பாங்கு ஒன்று இருக்கிறது. அந்த இடத்தை அல்லாஹு தாலா அவ்வளவு பரிசுத்தமாக்கி வைத்திருக்கிறான். சரி, அப்ப ஹஜ் அப்படிங்கிறது 5 கடமைகளில் பிரதான கடமைகளில் ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிற ஹதீஸ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, புனியல் இஸ்லாமு அலா ஹம்ஸின், இஸ்லாத்துல இஸ்லாம் எதனுடைய அடிப்படையில் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் 5 அடித்தளங்களின் மீது. ஒன்றாவது என்ன? ஷஹாதத்து அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மதன் ரசூலுல்லாஹ், வணக்கத்திற்கு அருகதையாளன் அல்லாஹுவை தவிர யாரும் இல்ல, முஹம்மதும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய திருத்தூதர் அப்படிங்கிறத ஷஹாதா கொள்ளணும், முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ளணும். இரண்டாவது இகாமிஸ் ஸலா, தொழுகையை நிலைநிறுத்துவது. வ ஈதாஇஸ் ஸக்கா, ஜக்காத்தை முறையாக வழங்குவது. வ ஸௌமி ரமலான், ரமலானுடைய மாதத்துல நோன்பு நோற்பது. வ ஹஜ்ஜில் பைத், அல்லாஹ்வுடைய அந்த வீட்டை ஹஜ் செய்வது. இவைகள் 5 பிரதான அம்சங்கள் அப்படிங்கிறது. இந்த 5 நம்ம கிட்ட இருக்கணும். இதுல உடல் சார்ந்தது, பொருள் சார்ந்தது, மனம் சார்ந்தது எல்லாமே வந்து விடுகிறது இந்த 5க்குள்ளால். ஷஹாதத்து அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வ அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்ங்கிறது கல்பு சார்ந்தது, உள்ளத்துல வைக்க வேண்டியது, உதட்டுல வைக்க வேண்டிய வார்த்தை அல்ல. கலிமாங்கிறது உதட்டில் வைக்க வேண்டிய வார்த்தை அல்ல, இருதயத்தில் வைக்க வேண்டிய வார்த்தை. அது சரியாக இருக்க வேண்டும். அப்ப அது முக்கியம். அது உள்ள வந்துருச்சுன்னா இப்ப உறுப்புகளில் அதை வெளிப்படுத்தணும்.
உடல் சார்ந்த வணக்கம், பொருள் சார்ந்த வணக்கம், உடலும் பொருளும் சேர்ந்த வணக்கம். அல்லாஹு தஆலா அங்க அதை தீர்மானிக்கிறான். அப்ப இகாமிஸ்ஸலாங்கிறது உடல் சார்ந்த வணக்கம். ஒரு ஆளுகிட்ட காசு பணம் இல்ல, செல்வமே இல்ல, இவர் மீதும் தொழுகை கடமை. காசு உள்ளவர் மீது மட்டும்தான் இல்ல, இல்லாதவரின் மீதும் கடமை, யாரின் மீதும் கடமை, ஆரோக்கியமானவரின் மீதும் கடமை, நோயாளியின் மீதும் கடமை. யாருமே தொழுகையிலிருந்து விடுபட முடியாது. அப்ப அனைவர்களின் மீதும் கடமை தொழுகை. இது உடல் சார்ந்த வணக்கம். உடலுக்குள்ளால் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும், உணர்வுகள் இருக்கிற வரைக்கும் தொழுகை கடமை. அவர் அந்த எந்த சந்தர்ப்பத்தை காட்டியும் தொழுகை என்ன செய்ய முடியாது, பிற்படுத்தவும் முடியாது, புறம் தள்ளவும் முடியாது. இரண்டாவது அல்லாஹு தஆலா சொல்றது ஈதா இஸ்ஸக்கா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க ஈதா இஸ்ஸக்கா, ஜக்காத்தை முறையாக கொடுப்பது. இது பொருள் சார்ந்த வணக்கம். உடல்ல நல்ல ஆரோக்கியம் ஒருத்தருக்கு இருக்கு, ஆனா அவர்கிட்ட காசு இல்ல. இப்ப இவரின் மீது ஜக்காத்து கடமையான, ஜக்காத்து கடமை கிடையாது. அப்ப ஜக்காத்துங்கிறது பொருளாதாரத்தை மையப்படுத்தி உள்ளது. யாருக்கிட்ட வலிமை பொருள் இருக்குமோ அவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை அது. சௌமி ரமலான், ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு நோற்பது. இது உணர்வு சார்ந்த வணக்கம், உணர்வு சார்ந்த வணக்கம். அவர்கிட்ட காசு பணம் அதெல்லாம் இல்லை, உடல் வலிமை இருக்கணும். உடல் சார்ந்த வணக்கத்தில் இது சேரும் என்றாலும் உணர்ச்சிகளை உள்படுத்துவதற்காக வேண்டி அமைக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒன்று. இந்த இதுல வந்து ஒரு ஆளுகிட்ட தெம்பு இல்லாம இருக்கு, அவரின் மீது இது கடமையாகாது. அப்ப இது வந்து ஹஜ்ஜுல் பைத் இருக்க, பைத்துல்லாஹ் ஹஜ் செய்யறது, இது உடலும் பொருளும் சார்ந்த ஒன்று. அவர்கிட்ட காசும் இருக்கணும், அவர்கிட்ட சக்தியும் இருக்கணும். இரண்டும் இருந்தால் மாத்திரமே அவரின் மீது இந்த இது கடமையாகும். அதனாலதான் மனிஸ்ததா இலைஹி சபீலா, அங்கே போவதற்கு பொருளாதார ரீதியிலும் வலிமை பெற்றிருக்கிறார், அங்கு செல்வதற்கு உடல் ரீதியிலும் வலிமை பெற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்யக்கூடாது, இதை தாமதிக்க கூடாது, தள்ளி போடக்கூடாது என்பதை இந்த வசனம் சொல்லி காட்டுகிறது. அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிற ஹதீஸ் இமாம் முஸ்லிம் ரஹிமஹுல்லா பதிவு செய்வாங்க. ஒரு நாள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்களுக்கு உபதேசம் செஞ்சாங்க. ஹதபனா ரசூலுல்லாஹ் என்ற அந்த ஹதீஸ் ஆரம்பமாகும். எங்களுக்கு ரசூலுல்லாஹ் உபதேசம் செஞ்சாங்க, குத்பா செஞ்சாங்க. யா அய்யுஹன் நாஸ், மக்களே, கது ஃபரதல்லாஹு அலைக்குமுல் ஹஜ், அல்லாஹ் உங்களின் மீது ஹஜ்ஜை கடமையாக்கி இருக்கிறான். ஃபஹுஜ்ஜு, நீங்கள் ஹஜ் செய்யுங்கள் அப்படின்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. ஃபகால ரஜுலுன், சபையில ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு நபர், ஒரு சஹாபி எழுந்திருந்து கேட்டார்கள், அக்குல்லி ஆமீன் யா ரசூலல்லாஹ், ஒவ்வொரு ஆண்டுமா அப்படின்னு இந்த தோழர் கேட்கிறாங்க. இப்ப நமக்கு வருகிற சந்தேகம் தானே, தொழுகை ஒவ்வொரு வக்தும் தொழுகணும், ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகணும். நோன்பு ஒவ்வொரு வருடமும் பிடிக்கணும், ஒரு வருஷம் பிடிச்சா அதோட இல்ல. அப்ப அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அதை கேட்கிறாங்க. ஹஜ்ஜுங்கிறது கடைசியாக கடமையானது. அப்ப நோன்புலாம் அதுக்கு முன்னாடியே கடமையாயிடுச்சு, ஹிஜ்ரி 2லயே கடமையாயிடுச்சு நோன்புலாம். தொழுகையும் அதே மாதிரிதான் கடமையாயிடுச்சு. இப்ப இது வந்து பின்னாடி கடமையாகிறதுனால ஏற்கனவே அவைகள் எல்லாம் தினம்தோறும் செய்கிற வணக்கமாக, ஒவ்வொரு வருடமும் செய்கிற வணக்கமாக, ஜக்காத்து கூட ஒவ்வொரு ஆண்டும் செய்கிற வணக்கம். சில பேர் அறியாமையில சொல்லுவாங்க, வாழ்க்கையில் ஒரு முறை என்பது அது அவர்கள் அறியாமையில் சொல்கிற வார்த்தை. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொடுக்க வேண்டும். ஏன், பொருளாதாரம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா, அதனால கொடுக்கதான் செய்யணும். அது இப்படிலாம் இருந்ததுனால அந்த சஹாபிக்கு அந்த சந்தேகம் எழுந்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜக்காத் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நோன்பு பிடிக்க வேண்டியது இருக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் தொழ வேண்டி இருக்குது. இப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இப்ப சொல்றாங்க, உங்க மேல ஹஜ் கடமையா இருக்குது, நீங்க எல்லாம் ஹஜ் செய்யணும். அப்படிங்கும் பொழுது சந்தேகம் வர்றது சகஜம் தானே, எல்லாம் வருஷம் இருக்கிறதுனால. குல்லி ஆமீன் யா ரசூலல்லாஹ்னு கேட்கும் பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மௌனம் ஆயிட்டாங்க, அமைதியா. அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, ஹத்தா காலஹா ஸலாசன், அந்த தோழர் உடல்ல 3 முறைகள் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறாங்க, அக்குல்லி ஆமீன் யா ரசூலல்லாஹ். பெருமானார் அமைதியா இருக்கிறாங்க, அக்குல்லி ஆமீன் யா ரசூலல்லாஹ் அப்படிங்கிறாங்க. இதுல ஒழுக்க பாடங்களையும் பெருமக்கள் கற்றுத் தருவார்கள். சரி, அதை பத்தி நாம் பார்ப்போம். இப்ப இதை சொன்ன உடனே கால ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, லவ் குல்து நஅம் லவஜபத்,
நீங்க இப்படி கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. நான் ஆமான்னு சொன்னா கடமையாயிடும். நான் ஆமான்னு சொல்லிட்டா குல்லி ஆமீன் யா ரசூலல்லாஹ், ஒவ்வொரு வருடமா அப்படின்ட்டா கடமையாயிடும் உங்க மேல. லமஸ்ததாத்தும், நீங்க சக்தி பெற மாட்டீர்கள். யாருக்கு அந்த சக்தி வலிமை வரும்? எல்லாரும் போகணும்னு சொன்னா வருஷம் வருஷம் போகணும்னா எப்படி? ஒரு வருஷத்துக்கு போறதுக்கே படாத பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கே பல காரணங்களை சொல்லி தள்ளி போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இதுல ஒவ்வொரு வருடமும் என்றால் எல்லா விதத்திலையும் நாம பார்க்கணும்ல. சிலர் சொல்றாங்க நான் ஆமான்னு சொன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டமா போயிடும் சொல்லிட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, தரூனி மா தரக்துக்கும், உங்க விஷயத்துல நான் எதை விட்டு இருக்கிறேனோ அதை நீங்க அப்படியே அதை பத்தி நீங்க கேள்வி எழுப்பாதீங்க. இன்னமா ஹலக மன்கான கபுலக்கும், உங்களுக்கு முன்னால உள்ள சமூகம் அழிந்து போன நிலை எதனால் தெரியுமா? பி கஸ்ரத்தி சுஆலிஹிம், தேவையில்லாத கேள்வியை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்ன சொன்னா மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துல செய்தி வந்ததா இல்லையா? சூரா பக்கராவுல ஒருத்தனை கொன்னுட்டான். யாரு கொண்டாங்கிற பிரச்சனை. கொண்டவனே போய் என்ன செய்யறான்? நேரா போய் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துல என்ன செய்யறான்? தன்னை சரியா காட்டிக்கிறதுக்கு சில அரசியல் தலைவர்கள் அப்படி பண்ணுவான். சில அரசியல் தலைவர்கள் என்ன பண்ணுவான்னா, ஆளை சோழியை முடிச்சிட்டு முதல்ல மாலை போடுறதே அவன் தான் போடுவான். போய் அழுதுட்டு மாலை போட்டு வந்துடுவான். அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடந்திருக்கு வாழ்க்கைகள். பாக்குறோமா இல்லையா? சரித்திர வரலாறுகள்ல பாக்குறோமா இல்லையா? அப்படிலாம் நடக்கும். இவன் மாலையை போட்ட உடனே ரொம்ப இவன் சோகமா வெளிப்படுத்திட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த பையன் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய போய் என்ன செய்யறான்? இந்த மாதிரி கொலை நடந்து போச்சு அப்படின்ன உடனே அப்பதான் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ்ட்ட கேட்டு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் சொன்னா, சரி ஒரு மாட்டை அறுக்க சொல்லுங்க, அறுத்து அதனுடைய வாளை எடுத்து இறந்து கிடப்பவனின் மீது அடிக்க சொல்லுங்க. அப்படி லேசா அவன் யாரு ஆளை சோழிய முடிச்சான்னு சொல்லிடுவான் இப்படின்னு சொன்ன உடனே, இப்ப ஆகா விவகாரம் வெளிப்பட்டுருமே, நாமெல்லாம் பண்ணி போட்டோம், விவகாரம் வெளிப்பட்டுருமேன்னு சொல்லி இத போய் தவிர்க்கிறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணா, அந்த மாடு என்ன நிறத்துல இருக்கும், எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், என்ன மாதிரி இருக்கும், இப்படி எல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சான். அல்லாவும் பார்த்தான், மவனபா உன்ன ஊரை சுத்த விடுறேன்னு சொல்லி அந்த மாடு ரொம்ப ரேரா ஒரு ஆள்கிட்ட அந்த மாதிரி, ஏன்னா ரப்பு தானே, அகில அண்ட சராசரை எல்லாம் அவன் கண்ட்ரோல்ல தானே இருக்கு. அவனுக்கு தெரியாதா? படைச்சவனுக்கு தெரியாதா? ரொம்ப ரேரான அங்க மாத்திரம் கிடைக்கிற மாடா போய் ஒரு மாட்டை சொல்லிட்டான். சுத்துன்னு சுத்தி தேடி கண்டுபிடிக்க போய் கடைசி அவன் மாட்டுக்கு விலையை சொல்லுவான்னு பார்த்தா மாடு அளவுக்கு தங்கத்துக்கு அந்த மாட்டை ஒரு தராசுல வச்சு அந்த மாடு ஆகப்பெரிய கொளுத்த மாடு, அந்த கொளுத்த மாடுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்கம், இந்த வெயிட்டுக்கு நீ கொடுக்கறன்னு சொன்னா மாட்டை தாரேன்னு வேற வழியே இல்லாம வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்பவும் அவன் இன்ஷா அல்லாஹ்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லிட்டான், இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடுனா நாங்க பெற்றுக்கொள்வோம். அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னதுனால அல்லாஹு தஆலா அந்த வார்த்தையின் வலிமைக்காக அந்த மாட்டை காட்டி கொடுத்தான். அப்ப இன்ஷா அல்லாஹ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சில நேரங்கள் நமக்கே தெரியாது, இது என்ன ரொம்ப சுத்துற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப மோசமா போற மாதிரி இருக்கு, கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா சட்டுன்னு நம்ம யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். இதுல நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் சொன்னமான்னு யோசனை பண்ணி பார்க்கணும். சொல்லலன்னா உடனே சொல்லிடணும். சொல்லிட்டா ரிசல்ட் கிடைச்சிரும். அது சொல்லாம இருக்கிறதுனால நாளைக்கு தாரனே, இவன் ஏதாவது கடை வாங்கியிருப்பான், நாளைக்கு தாரனேன்னு இருப்பான். சுத்தி முத்தி பார்ப்பான், வேலைங்க வர்றவே செய்யாது. அவன் போனே எடுக்க மாட்டான், செய்ய மாட்டான், திரும்ப இது பண்ணுவான். அடுத்த நாளுன்னு போய்கிட்டு இருக்கும். யோசனை பண்ணி பார்க்க, சொன்னமே இன்ஷா அல்லாஹ் அப்படின்னு சொன்னமா, இல்ல இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு, இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைக்கு கொடுத்துறப்பான்னு சொல்லு, அல்லாஹ் தஆலா அதற்கான வழியை அமைச்சு கொடுத்துருவான்னு பெருமக்கள் சொல்லுவாங்க. சரி, அந்த செய்தி அதுலயே நிறைய செய்தி இருக்கு. நம்ம அதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்க கூடாது. அதுலயே நிறைய செய்தி இருக்கு. அந்த மாடு அந்த ஒருவரிடம் இருந்ததே, அந்த மாட்டுக்கு தங்கத்தின் அளவுக்கு ஏன் அவ்வளவு பெரிய வெயிட், அவ்வளவு பெரிய அதையும் ரப்பு தான் அமைக்கிறான். அவனுடைய ஏற்பாடு தானே, அவனுடைய அமைப்பு தானே. அந்த தங்கத்தின் அளவுக்கா அந்த ஒரு மாடு? இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் இல்லையா? இந்த மாட்டு போய் அல்லாஹ் வாங்க சொன்னா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுந்தால் கூட சுருக்கமாக நான் கடந்து போகணுங்கிறதுனால சொல்றேன். அந்த மாட்டை அந்த உறவு, அந்த சகோதரமார்கள் வாப்பாட்டேந்து உம்மாட்டேந்து கிடைக்கிற சொத்து இருக்கு இல்லையா, அந்த சொத்தை பிரிக்கக்குள்ள சில பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஏமாலியாட்டம் இருப்பாங்க. அவளுக்கு என்ன பண்ணிட்டான்னா இந்த மாட்டை கலட்டி விட்டான், நீ மாட்டை வச்சுக்கோ,
மற்ற சொத்தெல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேங்கிற மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சுட்டான். இப்படி நடந்த உடனே என்ன ஆகி போச்சு, அவன் பாவம் அப்பாவி, அவன் தான் பெற்றோரை பராமரிக்கவும் செய்யறான். வயசான பெற்றோரை அவன் தான் பராமரிக்கவும் செய்யறார். அவர்கிட்ட மாட்டை தள்ளி விட்டுட்டு பெற்றோரையும் கொடுத்துட்டு மற்ற சகோதரமார வேற சொத்துக்களை ஆட்டைய போட்டான். அல்லாஹ் தஆலா அப்படியே விடுறான். பெற்றோரை பராமரிக்கும் விலகி நடங்கம்மா, இந்த ரெண்டையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ரெண்டுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் சரியா புரிஞ்சிக்காம மார்க்கத்துல குழப்பம் உருவாக்குறவங்க இருக்கிறாங்க. ஒமா ஆத்தாக்கும் ஷைஇன் ஃபஹுதுஹு ஒமா நஹாக்கும் அன்ஹு ஃபன்தஹு அப்படிங்கிற ஆயத்து குர்ஆன்ல வருது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதை உங்களுக்கு கொடுத்தார்களோ அதை எடுத்து நடங்கள், எதை தடுத்தார்களோ அதை விட்டு விலகி நடங்கள் வந்துருச்சுல்ல. இதை பிடிச்சுக்கிட்டு தான் சில இயக்கங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரசூலுல்லாஹ் சொல்லாததை நாங்க செய்ய மாட்டோம், இதெல்லாம் பித்அத் அப்படிம்பாங்க. சரி, இப்ப நாம அந்த சமாச்சாரத்துக்கு போக தேவையில்லை, அது ஒரு நீண்ட பாடங்களா போயிடும். ஆனா இந்த இதுக்கு இடையில இன்னொன்னு இருக்குது. அது என்ன தெரியுமா? உங்களுக்கு கொடுத்ததை எதை ஏவனோ அதை எடுத்து நடங்க, எதை தடுத்தனோ அதை விட்டு நடங்க. எது விஷயத்தில் நான் மௌனமாகி விட்டேனோ அதுல நீங்க பாருங்க, நல்லதா கெட்டதான்னு பார்த்து முடிவு செஞ்சுக்கங்க. அதுல நான் மௌனமாகிட்டேங்கிறாங்க. ஏன்? அது தடுக்கப்பட வேண்டியதும் அல்ல, எடுத்து நடக்கும் சொல்லிட்டா நீங்க நடந்தே ஆகணும். அதை விட்டன குற்றம் ஆயிடும். அந்த குற்றத்துல உங்களை மாட்டி விடவும் நான் ஆசைப்படல. சில விஷயங்களை எடுத்து நடங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை செய்யலன்னா குற்றம். சில விஷயங்கள் இருக்கு தடை, அதை செஞ்சா குற்றம். சில விஷயத்துல ரசூலுல்லாஹ் மௌனமாயிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல நீங்க போட்டு சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்காதியா, அது நன்மையான்னு பாருங்க, நன்மைன்னா எடுத்து செய்யுங்க, தீமையா ரசூலுல்லாஹ் அதுக்கு அழகான ஒரு வரைவு இலக்கணம் சொல்லுவாங்க. என்னன்னா, நம்ம கிட்ட ஏதாவது அது மாதிரி மிசால் சாபிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும். மிசாலுன் சாபிக்குன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்கான்னு பாருங்க. முன்னாடி இருந்ததுன்னா ஓகே. உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா ஷபே பராத்து, அந்த அன்னைக்கு என்ன செய்யறாக, உட்காந்து துவா செய்யணும். குர்ஆன் ஓதுறது முன்னாடி இருக்கா? ஓதுறது இருக்கு. துவா செய்யறது இருக்கா? இருக்கு. சேர்ந்து செய்யறதுக்கு இருக்கா? இருக்கு. அந்த நாள்ல செய்யறதுக்கு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லல, யாரும் செய்யல, சொல்லல, செய்யல, தடையா? ரசூலுல்லாஹ் அப்படி யாரும் பராத் இரவிலே நீங்கள் ஒன்று கூடவே கூடாது, எதையும் ஓதக்கூடாது, இப்படி தடை இருந்தால் உண்மையிலேயே யாரும் எடுத்து செய்யக்கூடாது. செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சே ஆகணும். யாராச்சும் வரல என்ன குற்றமா போயிடும். அன்னைக்கு யாராச்சும் வரல, அவன் பாட்டுல வெளியே எங்கேயாவது சுத்திட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த இரவை பாலடிச்ச குற்றம் அவனுக்கு பதியப்பட்டு விடும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தான் உம்மத்தை காப்பாத்தணும்னு வழியை பார்க்கிறாங்க. அதனால ஏவவும் இல்லை, தடுக்கவும் இல்லை, சிறப்பு சொல்லிட்டாங்க. அந்த நாளுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குன்ட்டாங்க. இப்ப அந்த நாளில் ஒரு இபாதத்தை செய்யறது அப்படிங்கிறது அது அவரவர் விருப்பம். நமக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லைன்னா அதை கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்? குர்ஆன் ஓதுவது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது, துவா செய்வது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது, தர்மங்கள் செய்வது மார்க்கத்தில் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தால் அந்த விஷயத்துல அவரவர் அதை நிலையை பார்த்து முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டியது. இதுல போட்டு சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்காதியோ அப்படிங்கிறத மார்க்கம் மிக தெளிவோடு நமக்கு சொல்லி காட்டும். இந்த விஷயத்திலும் அதுதான் சொல்லப்படுகிறது. நீங்க போட்டு உங்களோட அமைதியா இருந்த, நான் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம்? பொதுவாக ஆசிரியர், ரசூலுல்லாஹ் ஆசிரியர் அமைதியா இருக்கிறாங்க, தெரியாமலா ரசூலுல்லாஹ் அமைதியா இருக்கிறாங்க, அவங்க காதுக்கு விளங்காமலா இருக்குது, விளங்கதானே செய்யுது. அப்ப ரசூலுல்லாஹ் அமைதியா இருக்கிறாங்கன்னா அல்லாஹ்வின் உத்தரவு வராமல் பெருமானார் பேச மாட்டாங்க. அவங்க யதார்த்தத்துல ஆமாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டு தான் சொன்னா அந்த உரிமை அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் ஆமான்னு சொன்னா கடமையாயிடும், நீங்க சக்தி பெற மாட்டியோன்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. அதனால ஹஜ்ஜுடைய விஷயம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அல்ல, வாழ்வில் ஒரு முறை தான் ஒரு ஆளுக்கு அது கடமை. அதனாலதான் நாம மத்த வணக்கத்துக்கெல்லாம் பேரை கொடுக்கறது இல்லை. 5 வக்துக்கு வரக்கூடிய ஆளு தான், 5 வக்துக்கு தவறாம வரக்கூடிய ஆளு தான். அவரை பார்த்து முசல்லி அகமது ஹாஜியார் வருகிறார், முசல்லி ஹசன் ஹாஜியார் வருகிறார், அல் முசல்லி ஹாஜியார் இப்படியா சொல்றோம். ஆனா அல்ஹாஜ் அப்துல் காதிர் ஹாஜி வருகிறார்கள், ஹசன் ஹாஜி வருகிறார்கள், யாக்கூப் ஹாஜி வருகிறார்கள் சொல்றோமா இல்லையா? சொல்லலன்னா சின்ன ஹாஜியார் கோபமே போட்டுறாளா இல்லையா? ஹாஜின்னு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு
அல்ஹாஜ் அப்படின்னு ஒண்ணு அறிவிக்கும் போது சொல்லலைன்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் கோபமும் வந்துருது. அல்ஹாஜ், நாங்க அல்ஹாஜ்ன்னு சேர்த்து போடுங்க அப்படின்ட்டு வருதா இல்லையா? இந்த அல்ஹாஜ் எல்லாம் எதனால? சரி, இப்ப நாம அந்த சப்ஜெக்டுக்கு போக தேவையில்லை, அது அவங்களுடைய இது. அதுல நம்ம அல்ஹாஜ் அந்த ஹாஜின்னு ஏன் போடப்பட்டது? மார்க்கத்துல அப்படி ஒரு நடைமுறையில ஒரு இது வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? நடைமுறையில ஒரு இது வந்துருச்சு. எதுக்கு ஹாஜின்னு போட்டாங்கன்னா, இவர் அந்த கடமையை நிறை செலுத்தி விட்டார், முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கப்புறம் அவர் மேல கடமையான இல்ல, மத்ததெல்லாம் கடமை இருந்துகிட்டு இருக்கு. தொழுக அவர் மோத்தா போற வரைக்கும் கடமை இருக்கு, அதனால முத்திரை குத்த முடியாது. நோன்பு வாழ்க்கை முழுவதும் கடமை இருக்குது, அவருக்கு முத்திரை குத்த முடியாது. ஜக்காத்து மௌத்து வரைக்கும் கடமை இருக்கு, முத்திரை குத்த முடியாது. ஹஜ் ஒரு முறை செஞ்சுட்டார், முடிஞ்சு போச்சு, அல் ஹாஜ் அப்படிங்கிற அந்த பேரு தான். சில பேர் அறியாம நானே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பியோ. ஆலிம் சாக்கள்கிட்ட அந்த கேள்வி எல்லாம் வரும், இந்த ஹாஜ் அல்ஹாஜ்னா என்னன்னு. இந்த ஹாஜிங்கிறாங்க, சில பேர் அல்ஹாஜிங்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியாம ஒருத்தர் அடிச்சு விட்டுட்டார். என்னன்னா, ஹாஜ்னா கப்பல்ல போனாலும், அல்ஹாஜ்னா பிளைட்ல போனாலும்ட்டார், முடிஞ்சு போச்சு. ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றது தானே, அடிச்சு விடுறது தானே. அப்படி அல்ஹாஜ்னா குறிப்பு, ஹாஜ்னா பொதுவானது, அவ்வளவுதான். சரி சரி. அப்ப ஹஜ்ஜை நாம செஞ்சுடணும், ஹஜ்ஜை ஒரு நாளும் தாமதிச்சிடக்கூடாதுங்கிறாங்க. நான் சுருக்கமாக அந்த செய்திகளை மாத்திரம் உள் விவகாரங்கள் இல்லாம மேலோட்டமாக சொல்லி செல்கிறேன். எல்லா நபிமார்களும் ஹஜ்ஜி செஞ்சிருக்கிறாங்க, அதனால நமக்கு அந்த நபிமாரின் வாரிசான அந்த தொடர் வாக்கியம் நமக்கு கிடைத்து விடும், அதை விட்டுறக்கூடாது. அதே மாதிரி அன்று பிறந்த பாலகனாக ஹாஜிகள் ஹஜ்ஜை முடித்துவிட்டு திரும்புகிற பொழுது எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டவராக வருகிறார்கள், அந்த பாக்கியம் ஹஜ்ஜில் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஹாஜி கேட்கிற துவா எல்லாம் கபூலாயிடும். அவருக்கு மாத்திரமல்ல, தவாஃபு சுத்திட்டு இருக்கும் போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கிட்ட என்னங்கிறாங்க, இவங்க இந்த மனுஷர் இல்ல, என்ன ஒரு ஆள் அனுப்பி விட்டா அவளுக்காண்டி துவா செய்யறேன். ஒரு ஆள் ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்பி விட்டுருப்பாங்க இல்லையா, இல்ல ஹஜ்ஜுக்கு சேர்த்து கூட்டு போயிருப்பாங்க இல்லையா, அவளுக்காண்டி துவா செய்யறேன் அப்படின்னு உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடனே ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, அவருக்காக இவர் கேட்கிற துவாவும் கபூல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுங்க, அவருடைய துவாவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. அப்ப இவர் கேட்கிற நபர்களுக்கும் அந்த துவா கபூல் ஆகிவிடும். அதே மாதிரி ஹஜ்ஜி செஞ்சிட்டா, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜா அமைஞ்சிட்டுன்னா சொர்க்கத்தை தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது, அவர் நேராக சொர்க்கத்தில் நுழைவார், அந்த பாக்கியம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஹஜ்ஜுக்காக நீங்கள் செலவழிக்கக்கூடிய செலவழிப்பு, அதற்காக நீங்கள் சென்றதினால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் மாத்திரமல்ல, ஒரு உத்தரவாதத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொடுக்கறாங்க, செலவழித்த செலவுக்கு பகரத்தை அல்லாஹ் தந்துருவாங்கிறாங்க. சோதனை தான், பிள்ளைக்கு கல்யாணம் கட்டி வைக்கணும், ஒரு வீடு இது பண்ணணும், எல்லாம் இப்படி இருக்குது. ஆனா ஹஜ்ஜி கடமை ஆயிடுச்சு, ஏன்? பொருளாதாரம் கையில இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்கு, நான் போகணுமே யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறா. இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாவுக்காக வேண்டி நான் போயிட்டு வாரம்மா. சில வீட்டுல அப்படி அமைக்கிறாங்க. ஒரு ஹாஜியார் கூட சொன்னாங்க, வீட்டுல கேட்டேன், இந்த மாதிரி இருக்கம்மா, பிள்ளைக்கு வயசுக்கு வந்துருச்சு, இப்ப கல்யாணம் வேற கட்டி வைக்கணும், என்ன செய்யறதுன்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னாங்க, தாராளமா நீங்க போயிட்டு வாங்க, நம்ம பிள்ளை அல்லாஹ் பொறுப்பேற்பான், போங்க அப்படின்ட்டு. போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு பெரிய லாபம் கிடைச்சு போச்சு, அந்த வியாபாரத்துல பெரிய லாபம் கிடைச்சு போச்சு. அப்ப அல்லாஹு தஆலா அதற்கு பகரத்தை தருவான் அப்படிங்கறதையும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க. அதே மாதிரி பலஹீனர்களுடைய ஜிஹாதாக ஹஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு எச்சரிக்கையும் விடுவாங்க, வசதி இருக்கும் போதே செஞ்சிருங்கோ, இல்லன்னா அந்த சோதனை பீரியட் முடிஞ்சிரும், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வறுமையை தந்துடுவான், உங்க குற்றம் அப்படியே இருக்க துவங்கிவிடும், குற்றம் மன்னிக்கப்படாது போய்விடும். அதையும் கவனிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அல்லாஹ் சொல்ற வார்த்தை அப்படி, ஒமன் கஃபரன்னு சொல்றான், யாரு காஃபிராகி விடுவார்களோங்கிற அர்த்தமாக போய்விடும். ரசூலுல்லாஹ் அந்த வார்த்தையை மையப்படுத்தி ஒரு செய்தியை சொல்வார்கள். அப்படி யாராவது ஹஜ்ஜை சரியா செய்யலன்னா அவரு நினைச்சா யூதனாகவோ நசராணியாகவோ எப்படி வேண்டாலும் மௌத்தா போகட்டும் அப்படிங்கிற மிக கடுமையான வார்த்தையை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தையும் நமக்கு மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு நமது வாழ்வை நாம் சீர்படுத்திக் கொள்வோம், சரிபடுத்திக் கொள்வோம். நமக்கு கடமையாகிவிட்ட அந்த ஹஜ்ஜை அதற்கான கால நேரத்திற்குள்ளால் தாமதப்படுத்தாமல் அல்லாஹுவிற்காக அதை செய்வதை தீவிரப்படுத்துவோம். அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் நமது வாழ்நாளில் ஒரு முறையேனும் அந்த கடமையை நிறைவேற்றுகிற நல்ல வாய்ப்பையும் நசீபையும் அதற்கான எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளையும் அல்லாஹ் நமக்கு லேசாக்கி அதை நமக்கு சாதகமாக்கி தருவானாக.
அந்த பைத்துல்லாவை கண்குளிர கண்டு ரசிப்பதற்கும் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தர்பாருக்கு சென்று நேரடியாக ஸலவாத்தையும் ஸலாமையும் உரைப்பதற்கும் அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வ ஆகிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم